വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് KMT90 എന്ന് പറയുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. താഴേക്ക് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം 4 വീൽ എൻഗേജ് ആയി, മീൻസ് ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ് കൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻഗേജ് ആവും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡായിഷ് ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വണ്ടി മഹീന്ദ്രയുടെ MM 540. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. I am Adv.Narayanan Kutty, who is a practicing lawyer at Perindalmanna for the last 40 years, and I was using this vehicle for more than 30 years. I am the second owner of the vehicle, and comparatively this is a very good vehicle according to me, and I am using it properly, and I don't want to sell this. I am keeping it with me in good condition. The attraction for this vehicle is that it is a 4-door Jeep which can be locked as a car properly. ഹാർഡ് ബോഡി ചെയ്തത് It is company production only. Company production, no change is made for the old body. Because that was the new idea of Mahindra to put forward such a bodied vehicle, and especially more than about 90% of the vehicles supplied to Madras government, and especially it is supplied to police force. More than that, the vehicle was previously given as a quota to police forces in Madras at Coimbatore. From there, one Ahmad Sahib, who is a businessman in Perindalmanna, purchased this vehicle for his own use. And I have seen this vehicle only around the first two years. Afterwards, this Ahmad Sahib sold this vehicle and intended to sell it, and I purchased this vehicle for 1,25,000 rupees. And from that date onwards, I am using this vehicle till date. Of course, the maintenance of this vehicle is comparatively cheap than the other vehicles on the road, especially Mahindra. And this is a 4-wheel drive vehicle which can be used in the hilly terrains. And by using this 4-gear system, we can go through any crevices or anything which comes across in our and this is the advantage of this vehicle, is that you can travel any muddy road or whatever it is. Once we give this, shifts the gear to 3rd or the 4th, it really gives the jump. And 4-wheel connected drive also, and it still gives the proper effect of that particular gear system. Only very few vehicles are available in Kerala road about this, and I was still using that vehicle perfect. And the only complaint with respect to this vehicle is that is the technology with respect to this 4-wheel drive, because normally Jeeps, which is coming up now as a model change, it stands as such, and you cannot turn this vehicle within a small radius. You have to take a bigger round turn, and then only this will be useful. And once that vehicle passes 10 kilometers, 15 kilometers like that, it can take speed up to 40 kilometers, 50 kilometers within no time. Even now, that is the defect of the vehicle as well as the usage.
That was what, and then steering column, everything is so smooth. Even now, you can very easily maneuver. ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ആ കമ്പനിയുടെ കമ്പനി പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ തന്നു അതുപോലെ തന്നെ കളർ മാത്രം. കളർ മാറി, അല്ല, ആദ്യം ബ്ലൂ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഈ കമ്പനി കളർ അത് തന്നെ. അവർ ഔട്ട്സൈഡിൽ സെല്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ മുഹമ്മദ് സാഹിബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളത് വാങ്ങിച്ചത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഫൈൻഡ്സ് വെരി സൂട്ടബിൾ ഫോർ അവർ റോഡ്. അതുകൊണ്ട് ഐ തോട്ട് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ ടിൽ ദിസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം യൂസിങ് ഇറ്റ് ഈവൻ നൗ. ഇത് വെറുതെ ഒരു പാഷന്റെ പേരിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് നമ്മുടെ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാറിന്റെ എസ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പോഴും. Still, I take the vehicle to the estate. And of course, last month, I went to Cochin, fully driving up and down. No complications. സാർ, വണ്ടിക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതൊന്ന് പറയാമോ? ഇത് മഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, മങ്കടയ്ക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് there is a transformer and other things, ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഐ വാസ് ബ്രിങ്ങിങ് എൻ അൽസേഷൻ പപ്പി വിച്ച് വാസ് ജസ്റ്റ് ലൈയിങ് വിത്ത് നിയറർ ടു ഹിം. ആൻഡ് വെൻ ദിസ് വെഹിക്കിൾ വാസ് ജസ്റ്റ് ടേൺഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇത് വീണു അവൻ്റെ മടിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ വെഹിക്കിൾ ഹാസ് ടു ബി ടേൺ. And of course it went other way and it hit a transformer post. അത് ഒടിഞ്ഞു വീണു. പക്ഷേ nothing happened for all of us. I was also sitting next to. ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, ഒരു ഡാമേജും ഉണ്ടായില്ല. ഈ വെഹിക്കിൾ അടിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡ് പോയിട്ട് 4 പോസ്റ്റുകളിൽ 2 എണ്ണം ഒടിഞ്ഞു വീണു. അത്ര സീരിയസ് ആയി. പക്ഷേ കമ്പി പൊട്ടിയിട്ട് ജീപ്പിൻ്റെ മേലെ കൂടെ പോയി. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് ചെയ്യുക അല്ല, അതുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ്. അത് മോനാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈസ് എഞ്ചിനീയറിനോ മറ്റു പോനെ, അത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഇൻസ്റ്റൻസ്. വേറെ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. അഥവാ യൂസിങ് ഇറ്റ് വെരി ഹെവിലി, അതായത് അറൗണ്ട് ഒരു 600 to 700 റബ്ബർ ഷീറ്റ്സ് ഞാൻ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെഹിക്കിൾ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്റ്റേഡി, കപ്പാസിറ്റി ടു പുൾ നല്ല വെഹിക്കിളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ വെഹിക്കിളിലൊന്നും വരില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ഹംസാക്കയാണ്. ഹംസാക്ക ഒരു പഴയ ഡ്രൈവറാണ്. അപ്പോൾ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്ന ആ സ്റ്റൈല് കാണുകയാണെങ്കിലും ഗിയർ മാറ്റുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഹംസാക്കനോട് ചോദിക്കാം, എത്ര കാലം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട്? ഡ്രൈവിംഗ് 68 ലൈസൻസ് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓടിക്കാറുള്ളത്? ഇപ്പം അംബാസിഡർ അധികം ഓടിച്ചേക്കണം, പിന്നെ ഹോണ്ട സിറ്റി, ഈ വണ്ടി, മാരുതി പഴയ വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഹൗസിംഗ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഗ്രീസൊക്കെ നേരെ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചക്ക് ഗ്രീസൊക്കെ അടിക്കും. ഗ്രീസ് ഉണ്ടാവും വണ്ടിന്ന്. വണ്ടി കണ്ടീഷൻ കണ്ടെന്നെ അറിയില്ല, കണ്ടീഷൻ എവിടെയും കാണൂല. അതിലൊക്കെ എപ്പോഴും പുതിയ ടയറായി കയറും. പക്ഷെ വലിയ ടയറൊന്നും ഇടുന്നില്ല, ഒക്കെ ആ ഒരു വണ്ടീന്റെ സാധനങ്ങൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ. പുതിയ ടയർ പിന്നെ ബട്ടൺ തേയുമ്പോൾ പുതിയ വേറെ ഓടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്
വേറെ ഇത് റീസോളിംഗും പരിപാടി ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ വർക്കും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ? ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അപ്പൊ പോയി അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. എവിടെ ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാറ്? നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടെ ബാലിനും മണിയൊക്കെ അല്ലേ, അതിവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ. പിന്നെ ചോരാങ്കുന്നിന്റെ ഇറക്കത്തിലുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പുണ്ട് വലത്ത് ഭാഗത്ത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വാഹനമാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ MM 540യുടെ DP എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. ഈ ഒരു ജീപ്പ് ഹാർഡ് ടോപ്പ് ജീപ്പാണ്. സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹാർഡ് ടോപ്പാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 കാണാം. ഇത് റോപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ഹാർഡ് ടോപ്പ് അന്ന് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നത്. അവർ ഇത് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു, കൂടെ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ട് വാങ്ങാനും കിട്ടും. ഈ സ്റ്റാലിയൻ അല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും ഹാർഡ് ടോപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് MM 540യിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് റോപ്ലസിൻ്റെ സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. മേലെ കാണാൻ നമുക്കൊരു ബാഡ്ജിങ് സ്റ്റാലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. പിന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പവറാണ്. ഇത് ഒരു ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഹൗസിംഗ് ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് വാഹനമാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റുകളാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മഹീന്ദ്രയുടെ MM 540യിൽ വരുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഷോയുടെ XTP 4.9 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ്. 2112cc 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ വരുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് KMT 90 എന്ന് പറയുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ജീപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന T90 ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു 4+1 ഗിയർ വെർഷനാണ് ഈ വരുന്നത്. കിയ എന്ന കൊറിയൻ കമ്പനിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. 4 ഫോർവേഡ് +1 റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈസർ T80 എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ ലിവർ ട്രാൻസ്ഫർ കേസാണ്. ഫോർവേഡ് ഡ്രൈവ് സെലക്ഷൻ ഒരു ലിവറും പിന്നെ ഹൈ റേഷ്യോ ലോ റേഷ്യോ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിവറും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം. താഴെയുള്ള ഈ നീളം കൂടിയ ലിവറാണ് നമ്മുടെ 2 വീൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് 4 വീൽ ഡ്രൈവിലേക്കുള്ള സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ. ഈ ഒരു ലിവർ നേരെ താഴേക്ക് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം 4 വീൽ എൻഗേജ് ആയി, മീൻസ് ഫ്രണ്ട് ഹൗസിങ് കൂടെ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻഗേജ് ആവും. അടുത്തുള്ള ഈ ചെറിയ ഗിയറാണ് റേഷ്യോ സെലക്ടർ ഗിയർ. നോർമലി നമ്മൾ ഹൈ റേഷ്യോയിലാണ് പോവാറ്. സാധാരണ ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. ഇത് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ട്രാൻസ്ഫർ കേസ് ന്യൂട്രൽ ആവും. ഒന്നുകൂടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ റേഷ്യോ സെലക്ട് ആവും. ഇതിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്പീഡൊന്നും കിട്ടില്ല, പക്ഷേ വണ്ടി നല്ല ടോർക്കി ആവും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് MM 540ൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. പാസഞ്ചർ സീറ്റിൻ്റെ താഴെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ടാങ്ക് വരുന്നത്. 65 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയോട് കൂടിയ ഒരു ടാങ്ക്, 150 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത്, 64.96 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിൽ ആണ് ഈ ഒരു ടാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒക്കെ വൈൻഡർ കാര്യങ്ങൾ ഇടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനുള്ള തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലായിട്ട് അതുപോലെ തിരുത്താം. ഇതിന് ന്യൂട്രലാക്കി ഇട്ടാൽ ഇതൊന്നും പിടിക്കൂല, ഒക്കെ ന്യൂട്രലായി പോകും, ഒക്കെ ന്യൂട്രലാവും. അറിയാത്തൊരു വണ്ടി റേസായ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് പൊട്ടി ജോയിന്റ് മുറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇത് കുടുക്കി കിടക്കേ കാര്യം. ഓക്കെ.